السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبعا لفن أبعاد السي حسن اليونسي وولوجه إلى عالم الإبداع عن طريق العصامية، نقدم لكم سلسلة أخرى من سلسلات لوحات فن الأبعاد، والآن مع اللوحة الأولى تحت عنوان قصر البحر في آسفي. سأقوم بسردها باللغة العربية. كما تلاحظون، إن هذه اللوحة لها دور كبير في إبراز براعة وعظمة فن ديمونسيونيل وتوظيفه كما تلاحظون في اللوحة، والذي يطلق عليه بين قوسين فن الأبعاد. فبفضله أي في الأبعاد استطاع الفنان حسن اليونسي إظهار ما وراء قصر البحر من الطبيعة التي لا تظهر في الرسم العادي بين قوسين أي اللوحة العادية، لكن براعة الفن تمكننا من رؤية ما وراء الأسوار والبناية ككل. إن الخطوط كرمز للقصر، وشفافية الأسوار نرى البحر. إنها تقنيات متعددة تحمل مشعل هذا الفنان الذي يبحر في ثنايا الفن بصفة عامة وإبداعية في صفة خاصة، وقد قدم بطريقة احترافية وإبداعية لم يسبق لأي فنان أن أتى به من قبل. لكن يحمل في طياته طاقة ومشاعر تنبع من صميم هذا الفنان أي حسن اليونسي، والذي من خلاله يقدم لنا فوائد ودروس تتعلق بهذا النوع من الفن أي فن الأبعاد، وهو جديد في مجال الفن التشكيلي، يحاول إبراز قوته وعظمته، وأيضا هو نموذج لتقديم دمقرة الفن وقبلته. والآن سنربط الاتصال المباشر بالفنان يونسي حسن ليقوم لنا بتحليل هذه اللوحة باللغة الفرنسية للسادة المشاهدين. سي حسن، تفضل مشكورا، إليك الخط. Bonjour les amoureux d'art. Ce tableau, il a son titre, le titre Rôle du château de la mer. Cette œuvre artistique présente le rôle joué par le château. J'ai montré ce qui est caché par les murs et la construction en général. Supposons on a un tableau simple. En aucun cas, on verra la mer cachée par le château. Mais grâce à l'art, on est arrivé à la voir. Mais comment ceci se fait-il à travers l'art? En effet, le style dimensionnel ne permet pas ces techniques des lignes tracées comme un croquis en 3D. Plus les murs sont transparents. C'est une création jamais réalisée avant aujourd'hui. C'est vrai, l'art et le style que j'ai utilisé nous donnent des nouvelles techniques et nouvelles choses pour l'intérêt général de l'art. شكرا سي حسن. والآن نمر إلى اللوحة الموالية كما تلاحظون تحت عنوان موقع الأرض في الصيف والشتاء، بين قوسين في نفس السياق
مع المعلمة التاريخية قصر البحر ودوره. قصر البحر ودوره اعتمدت عليه كمعيار لشرح هذه اللمسات الفنية والإبداعية. إن موقع قصر البحر كما تلاحظون من أجل تحليل كيف تتحرك الكرة الأرضية حول الشمس وكيف يطول الليل ويحجم النهار والعكس صحيح. إن تحليل هذه العملية التقنية الكونية استعنت بالشمس وموقعها وكذلك الفصول لشرحها. التحليل: عندما تدور الكرة الأرضية حول الشمس فإنها تميل تدريجيا لكي تتحقق الفصول الأربعة، وأعطيت المثال عن ذلك بفصلين الصيف والشتاء كما تلاحظون. وساعدك في ذلك فن أسلوب ديمونسيونيل أي فن الأبعاد الذي سبق لنا أن تطرقنا إليه والتي ترتكز عليه في جل أعمالك الفنية. وقد استغرقت هذه العملية مدة سنة واحدة أي 4 فصول. وكما عودناكم من قبل نفتح المجال مرة ثانية للسي حسن ليقدم تحليل هذه اللوحة باللغة الفرنسية كيف العادة. وشكرا سي حسن، تفضل معي. Ce tableau, son titre, Château de mer. Ce tableau représente Château de mer de Séville. C'est un monument historique portugais. J'ai pris ce tableau comme référence pour expliquer ce mécanisme planétaire en utilisant cette œuvre artistique dont on trouve les différentes places occupées par le Soleil par rapport au château de mer. Quand la Terre fait son tour annuel autour du Soleil, il se passe que la Terre subit des déviations. Ces derniers produisent des saisons, mais j'ai choisi seulement l'hiver et l'été comme exemple. Grâce à elle et le style dimensionnel, j'arrive à expliquer cette création artistique. Le style dimensionnel a exprimé et réalisé cette nouvelle création. Les questions. شكرا سي حسن مجددا على شرح تفاصيل ومعطيات هذه اللوحتين القيمتين. والآن نمر مباشرة إلى أسئلة المشاهدين. الأسئلة الأولى تتعلق باللوحة الأولى أي قصر البحر. والسؤال الأول الموجه إلى الفنان ديالنا: هنا تظهر قوة الفن والإبداع في شرح بعض المعطيات الفنية، كيف يتم ذلك؟ وضح لنا أكثر رجاء سي حسن، تفضل مشكور. Ce tableau représente la mer qui est derrière la construction portugaise, c'est-à-dire Qasr al-Bahr, le château de mer. Voilà le château de mer, il est présenté par les lignes dont on a parlé, les lignes qui présentent, mais les murs sont transparents. C'est grâce à cette transparence qu'on arrive à voir la mer. Mais dans un tableau normal, on ne peut pas les voir. C'est ça, on ne peut pas voir c'est le dimensionnel qui nous permet aussi. Mais c'est comme ça, c'est le dimensionnel, c'est ça, ce qu'on appelle la création. C'est la création, c'est une nouvelle méthode. C'est une nouvelle méthode pour créer, pour faire un tableau avec une art nouvelle. شكرا سي حسن، دائما في إطار تفاعل أسئلة الجمهور. السؤال الثاني تنقدمه سي حسن: ما هو دور فن الأبعاد في هذه اللوحة؟ تفضل.
sans le dimensionnel, c'est-à-dire sans les dimensions, on ne peut pas voir ça. C'est-à-dire, le dimensionnel, pour l'appliquer ici, on doit éliminer les murs. On doit éliminer les murs, on doit le rendre transparent. C'est la technique du dimensionnel qui nous permet d'éliminer les murs pour qu'ils deviennent transparents. C'est ça. C'est-à-dire, tout ce qui est caché, secret, on peut c'est-à-dire, un autre argument aussi. C'est-à-dire, ce tableau joue ce rôle. Et l'autre tableau aussi joue un autre rôle. C'est-à-dire, l'art me permet de faire de cette construction portugaise, on peut la traduire dans l'art par beaucoup de sujets. Le premier sujet, le voilà, qui est fait par le dimensionnel, qui a démontré la mer qui se trouve. L'autre, l'autre aussi joue le rôle. Voilà la question et on répond. ميرسي سي حسن. اللوحة الثانية، أسئلة تتعلق باللوحة الثانية، قصر البحر ودوره. السؤال الأول المطروح: ما هو دور هذا العمل الفني والإبداعي؟ Le château de mer, en réalité, on a fait deux sujets. Le premier, je l'ai expliqué déjà, et le deuxième, le voilà. C'est-à-dire à l'été, voilà, le coucher de soleil se trouve ici comme référence, le voilà. C'est ici c'est le château de Safi, c'est-à-dire ici on trouve l'escalier pour l'entrée, c'est l'entrée ici. Donc le coucher de soleil se passe ici à l'été. Mais à l'hiver, se passe pas ici, il se passe à l'autre côté. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que lorsque la Terre fait son tour, c'est ça la Terre, c'est la Terre, il fait son tour autour du Soleil, il divise. Voilà la déviation. Il divise. Il divise de 21 sus, etc. 21 degrés sus, etc. De toute façon, le nord, ça c'est la ligne... je me rappelle plus de ça, l'équateur. Ah, l'équateur. La ligne d'équateur, c'est comme ça qu'il part de 90 degrés ici, le soleil, et le soleil avec la ligne du haut au sud, le nord et sud. Donc, ici, lorsqu'il dévie, le jour devient grand à le nord de l'équateur, le nord de l'équateur, voilà, le nord de l'équateur, le jour devient grand ou devient très long à l'été. Mais le sud de l'équateur, le jour devient court, et l'hiver ici, et ici l'été. Et c'est ainsi de suite, c'est la même chose ici. C'est la même chose, c'est pour cela que j'ai choisi seulement les deux. Mais si la Terre se trouve ici, on aura c'est-à-dire on aura le printemps. On aura le printemps, etc. Les 4 saisons. C'est ça, c'est la personne qui a posé la question. Un jour, une personne m'a posé la question, elle m'a demandé pourquoi ce processus se passe ici, pourquoi le coucher de soleil se passe ici et à l'hiver se passe ici. C'est l'explication ici, c'est un phénomène planétaire. شكرا سي حسن. نمر إلى السؤال الموالي: هذا درس في حركة الكواكب، بمعنى ما الفائدة من هذا الفن بعجالة لك ممكن؟ C'est par l'intérêt. L'intérêt, c'est il a expliqué un phénomène planétaire, il a expliqué d'une façon scientifique et en utilisant l'art et en utilisant le dimensionnel. Je crois que c'est ça. Moi, je remercie tout le monde, les amoureux de l'art. Et je remercie un monsieur qui a l'œil
l'œil d'un artiste. S'appelle Si Mohamed L'Ayouni. L'Ayoun ou l'Ayouni. Je le remercie beaucoup. Il a un œil d'artiste. Il m'encourage toujours. Je le remercie beaucoup. شكرا سي حسن. إلى موعد